An esteemed speaker, Dr. Bhavik Shelat. He has a vast experience of 40 years in the field of medicine. He also shoulders a very heavy responsibility of being a campus director at Mahagujrat Hospital, Nariyat. He is a director at Dinsha Patel College of Nursing, as well as a professor of anatomy at JS Ayurvedic College, Nariyat, as well as Ashok and Rita Patel Institute of Physiotherapy, Charusat University, Chanda. He is also founder of Modern Anatomy Dissection Hall and Museum. So I request now Dr. Bhavik Shelat sir to shed some light on the topic anatomy for physiotherapists. Over to you, sir. Yeah, thank you, Dr. Vidhi. Thank you very much for kind words. And दोस्तों, આપણે બંને લેંગ્વેજ વાપરીશું. મારો ઇન્ટરેસ્ટ એ છે કે તમે લોકો બધું જ સમજો. એક પહેલું તો હું તમને બધાને ખૂબ જ અભિનંદન આપું કે તમે બહુ સારા ટકા સાથે 12th માંથી પસાર થઈને આ ખરાબ સમયમાં પણ આવું વિચારો છો અને ફિઝિયોથેરાપી માટે ઇન્ટરેસ્ટ રાખીને તમે જોઈન થવા આજે ભેગા થયા છો. આઈ એમ રિયલી હેપી કે આ વિચાર આવ્યો. I am happy for Dr. Bala and management of CHARUSAT, of course, Dr. Vidhi also. And it is really good કે આ સંજોગોમાં પણ આવું કરીએ છીએ. It is on one side unfortunate that we are meeting like this, but સાથે સાથે એમ કહીશ કે we are also fortunate કે આ રીતે પણ મળીએ છીએ આપણે. મળવાનું એક માધ્યમ તો ઊભું કર્યું છે. So પણ I think the disease progress, because I am also handling a corona hospital in my hospital. There is a designated COVID hospital here, and the number of patients are reducing. So I am hopeful કે જ્યારે તમારા લોકોની બેચ આવશે ત્યારે તો આપણે પર્સનલી મળીશું અને જે કે ડિસાઇક્શન કરીશું એ 1:1 આપણે બધા જોઈશું. Actually, the CHARUSAT is really doing excellent, and we have started dissection of second semester online. એટલે જે લોકો અત્યારે સ્ટુડન્ટ છે એનું પણ ઝૂમ પર હું ડિસેક્શન કરીને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરી રહ્યો છું. સો તમને એ બધું વધારે સમજ ત્યારે પડશે કે તમને ખબર પડે કે what is anatomy. Anatomy, I have prepared one this video. I am in PPT, and let me see. Yeah, no. Yes. So that is a small presentation of anatomy. Sir, you have to share the screen. Sorry? You have to share the screen. I have share. I don't have share. In the screen, there is a share screen word is there. Just a minute. In Zoom. Just a minute. I ask. Okay. Share screen. Now you have to click on that. Right. Right. And after that, your PPT will be showing. You have to click on that. Double click. Yeah. Okay. Yes. Now, I can see my. Yeah, and you can go for the full slide. Slideshow. Shelat sir, are you available? You lost the connection. Participants, please bear with us. We are experiencing some internet connectivity issues. So you will have to unmute yourself and reshare your screen for the presentation to begin. Unmute. Okay. Can you hear now? Yes, sir. We are able to hear you. And actually, there was a power shutdown for a temporary, and share the screen. Yes. Share. Okay. We are able to see your screen, sir. Yeah. Okay. So anatomy, very interesting subject actually.
વોટ ઇઝ એનાટોમી? આપણે બહુ વાતો કરીએ કે ભાઈ એનાટોમી છે, એનાટોમી છે. એના મીન્સ ટુ અપાર્ટ, કશું પણ ડિસેક્ટ કરીને છૂટું પાડો અને એને સેક્શન્સમાં ગોઠવો. ટોમી મીન્સ ટુ કટ. એટલે બેઝિકલી એનાટોમી, there are so many branch, but it was started with dissection only. એટલે anatomy is just to cut apart, and it was started by dissecting cadavers of animal or human being. So this is very old picture, and if we look at the history, in 2nd century, Galen started documenting anatomy by dissecting pigs and apes. એ વખતે ભૂંડ અને માકડા અને જે કંઈ બીજા એનિમલ્સ મળે, અને સાથે સાથે ગેલેન વોઝ ઓલ્સો અ ડોક્ટર ઓફ ગ્લેડિએટર્સ. ગ્લેડિએટર પિક્ચર બધાએ કદાચ જોયું હોય તો ખ્યાલ હોય કે તલવારબાજી કરે અને જે વૂંડ થાય એ વૂંડનું એ ઇન્સ્પેક્ટ કરતો, અને એના ઉપરથી પણ એને ખ્યાલ આવે કે આવી કંઈ નળી હોય છે કે જેમાંથી બ્લડ આવે છે. હું 2nd સેન્ચુરીની વાત કરું છું કે બ્લડ કેવી રીતે આવે. છતાં પણ એ વખતે એક કન્સેપ્ટ એમણે એવો પણ મૂક્યો હતો કે જે હવા આપણે લઈએ છીએ એ પણ આ નસોમાંથી જાય છે. It goes through this arteries and vein, because sometime when they dissect cadaver there was no blood, so he was thinking that even blood can passes through this. And but later on, first documented human dissection was performed long back, means after so many centuries, in 1493. And see, anatomy was connected with art. તમને બધાને કદાચ નવાઈ લાગશે, લિયોનાર્ડો દા વિન્સી આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ઇઝ અ ફેમસ આર્ટિસ્ટ, સ્કલ્પચર્સ. પણ એના સ્કલ્પચર્સ કે પેઇન્ટિંગ તમે જુઓ તો એમાં મસલ્સ પરફેક્ટ બતાવેલા હોય છે. બીજા જૂના આર્ટિસ્ટની કમ્પેરિઝનમાં એના જે સ્કલ્પચર હતા એના મસલ્સ આજે પણ એના પેઇન્ટિંગ્સ જુઓ તો પરફેક્ટ એના બોડી કર્વ્સ બતાવેલા હતા. હવે એ લિયોનાર્ડો દા વિન્સી પોતે ડિસેક્શન કરતા, અને એ વખતે ડિસેક્શન કરવું વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. હુ ગીવ બોડી ટુ ડિસેક્ટ? બધા જ એને કબ્રસ્તાનમાં દફનાવતા. પણ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ નો કે લિયોનાર્ડો દ વિન્સી જેવા મહાન આર્ટિસ્ટ સિમેટ્રી એટલે કે કબ્રસ્તાનની દિવાલ કૂદીને જાય, ડેડ બોડી કાઢી લાવે અને પછી એ ડિસેક્ટ કરે અને આ જાતના સ્કેચ એ બનાવતા કે આ ડેલ્ટોઇડ છે. તો ડેલ્ટોઇડ મલ્ટીપિનેટ મસલ છે એ લિયોનાર્ડોને ખબર હતી. એ તમે જુઓ અત્યારે, આ તમને તો સ્ટુડન્ટ્સને પછી ખબર પડશે. સી ધ સ્ટર્નોક્લેડોમેસ્ટોઇડ એન્ડ ટુ ઓરિજિન, ધીઝ આર ઓલ હી લર્ન. અને તમને કદાચ નવાઈ લાગશે કે એના પિક્ચર્સમાં જે ઘોડા બતાવે તો ઘોડાના મસલ્સ પણ એના પરફેક્ટ હોય, બીકોઝ હી વોઝ ઓલ્સો ડિસેક્ટિંગ ધ એનિમલ્સ ટુ મેક હિઝ પેઇન્ટિંગ્સ પરફેક્શન. અને એના ઘણા બધા સ્કેચ આજે પણ વપરાય છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગલી સ્ટુડન્ટ્સને કદાચ એ જાણવા મજા આવશે કે આ પ્રેક્ટિસ ઘણા બધા ડોક્ટરોએ કરી. પછી કે કબ્રસ્તાનમાંથી બોડી કાઢી લાવે પછી તો બધાને ખબર પડી કે અરે આ કોઈ આપણા બોડી ચોરી જાય છે. દે કમ્પ્લેન ટુ ધ કિંગ. રાજાએ બધાને પકડ્યા, વોચ ગોઠવી. પકડ્યા એટલે બધાએ કહ્યું કે વી આર ડુઈંગ ફોર ગુડ, વી વોન્ટ ટુ લર્ન ધ એનાટોમી, વી વોન્ટ ટુ નો ધ હાઉ બોડી લુક્સ ઇનસાઇડ. એટલે રાજાએ બધાને માફ કર્યા, પણ ડોન્ટ ડુ ધીસ. હું તમને જે હેંગની સજા પામેલા છે, જે લોકોને ફાંસીની સજા મળી છે, એવા જે ડેડ બોડી હશે એ હું તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. Later on, અત્યાર સુધી, even before 40 years, when I was an anatomy student, we were getting body, those who were kept on footpath, કે પેલા જે beggars હોય, unclaimed body કહેતા હતા, કે જેનું કોઈ નથી, એવા બોડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવે અને that we were dissecting. Later on, rule passed that any body, whether claimed or unclaimed, if you are getting from roadside, તો એનું પોસ્ટમોર્ટમ થવું જોઈએ. હવે પોસ્ટમોર્ટમ થાય એટલે બોડીમાં કશું
આપણા માટે એનાટોમી શીખવા માટે ન રહે. એ પછી દેહદાનની ચળવળ ચાલી, જેની વાત હું આગળ કરું તમને. So Leonardo da Vinci was one of the great artists, but also, and then Andreas Vesalius in 16th century, he worked very hard. And this is the anatomy theater. It was like auditorium, and all people were come together to see. And look at this picture. And એક મસલને ટ્રેસ કરીને છેક ટેન્ડન સુધી, this is extensor digitorum. પણ એ તમને પછી ખબર પડશે. પણ એ જાણવું અગત્યનું કે આખો મસલ અને ટ્રેસ કરીને ટેન્ડન સુધી લઈ ગયા. એટલે by dissecting human bodies, preparing muscle, tendon and nerves down the smallest detail. કારણ કે પહેલા તો લોકોએ મોટી મોટી ડિટેલ જોઈ લીધી કે હાર્ટ છે, પણ હાર્ટની આર્ટરી, કઈ આર્ટરી ક્યાં સુધી જાય, એ વેસેલિયસે કર્યું હતું. અને આ રીતે મોટા ઓડિટોરિયમમાં એ ડિસેક્શન કરતા. સો બેઝિકલી એનાટોમી જે આપણને ખબર પડે છે એ બાય ડિસેક્શન ખબર પડે છે. પણ વાય એનાટોમી? એકચ્યુઅલી આ જે આખો સેમિનાર છે એમાં મેઇન અગત્યનું એ છે કે આ બધું આપણે શેના માટે શીખવાનું છે, શું કરવા આવું બધું કરવાનું. See, it is not very fancy work. It is not surgery. When you are dissecting cadavers, sometimes you feel that it's a dirty work. But still, why anatomy? Because I think anatomy and physiology are the foundation of the medical or paramedical education. Foundation એટલે પાયાના પથ્થરો છે. કારણ કે એ તમને લર્નિંગ, કોઈ પણ રોગ શીખવો છે અથવા તો કોઈ રોગની પ્રોસેસ શીખવી છે, તો આપણને નોર્મલ સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શન બે વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. જો એ નોર્મલમાંથી એબનોર્મલ થાય તો રોગ થાય છે, એનો અર્થ એવો થયો. એટલે વોટ ઇઝ નોર્મલ એ જો ખબર હોય તો જ આપણે વોટ ઇઝ abnormal ખબર પડશે, which is called disease. Diseases are due to abnormality of the structure, either structure or the function. તમારું લીવર બરોબર કામ નથી કરતું તો તકલીફ છે, લીવરમાં પથરી આવી ગઈ લાઈક સ્ટ્રક્ચરમાં તો તમને જોન્ડિસ થાય છે. આ ક્યારે ખબર પડે? કે જ્યારે તમને ખબર છે કે લીવરમાંથી એક ડક્ટ જાય છે which is called bile duct, અને બાઇલ ડક્ટમાં સ્ટોન આવી ગયો, તો હવે એ સ્ટોન કાઢવો હોય તો you must know the anatomy. એટલે anatomy is a, પણ અત્યારે જ કેમ ફર્સ્ટ યરમાં કેમ? કારણ કે આપણે બેઝિક પહેલું શીખવાનું. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ in the first year to understand and to apply its knowledge for lifelong. This is applied science. You don't have to forget. તાજમહેલ કોણે બંધાયો ને કઈ સાલમાં બંધાયો ભૂલી જવાથી કઈ ફેર પડતો નથી. પણ એનાટોમીમાં રેડિયલ આપણે જિંદગીભર પકડવાની છે કે આ રેડિયલ છે કે આ કેરોટેડ છે. So it is applied science. We have to work on this. So it is the first thing which we have to learn. And even during practice you have to learn, and you have to remain in touch. Anatomy માં જે ફેક્ટ છે એ તો ફેક્ટ રહેશે, પણ કેટલાક નવા ફેક્ટ પણ આવતા રહેશે. એટલે વખતો વખત એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે તો પણ આપણને એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. So what are the divisions of anatomy? અત્યાર સુધી આપણે ફક્ત ડિસેક્શનની જ વાત કરી છે, પણ જો આપણે જોઈએ એનાટોમી તો ગ્રોસ એનાટોમી એટલે મેઇનલી જે આપણને નરી આંખ નેકેડ આઈઝથી જોવા મળે છે, that is gross anatomy. એમાં સરફેસ એનાટોમી will show on mummy. મમ્મી તમને ખબર છે, મમ્મી પિક્ચર જોયું છે, એમાં તો હલતા ચાલતા મમ્મી હોય છે. Actually we have a mummy in our laboratory. I will show you later. And then regional anatomy is by dissection. Regional, which is very important because we are going to follow this system only. એટલે regional anatomy by dissection, and then systemic anatomy mostly by theory આપણે લર્ન કરતા આવીએ છીએ. કારણ કે એક સિસ્ટમ લો, ધારો કે if you take a digestive system, તો એમાં હેડ એન્ડ નેક, અહીં ઓરલ કેવિટી હેડ એન્ડ નેકમાં આવશે, esophagus partly in thorax આવશે, partly in neck આવશે, and then stomach, and then means whole body is involved in one system. So it is not feasible to dissect by system wise. It is always a regional anatomy what we learn.
પછી આવે microscopic anatomy, which we are not giving a lot of stress on microscopic anatomy. Cytology is a study of cell. Usually એક સેલની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા હોય ને શું હોય એ બધું ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપિક સ્ટડીથી આપણને ખબર પડે છે. એન્ડ ધેન હિસ્ટોલોજી, જે ડ્યુરિંગ લાઈફ આપણે બાયોપ્સી શબ્દ બહુ સાંભળીએ છીએ. તો બાયોપ્સી કોને કે એક ટિશ્યુનો ટુકડો લે, એના બહુ જ પાતળા સેક્શન કરે અને માઇક્રોસ્કોપ નીચે જુએ તો એ હિસ્ટોલોજી કે. એટલે નોર્મલ સેલ્સ કેવા હોય એ આપણને જો ખબર હોય કોઈ ઓર્ગનના, લાઈક લીવર છે કે લાઈક પ્રોસ્ટેટ છે કે વોટએવર, તો એની નોર્મલ હિસ્ટોલોજી ખબર હોય તો ડ્યુરિંગ ડિઝીઝ પ્રોસેસ તમે જ્યારે એની બાયોપ્સી લો અને જુઓ ત્યારે તમને એના એબનોર્માલિટી વિશે ખ્યાલ આવે. That's why normal histology one should learn. Yes, मैं तुमने કહ્યું હતું ને મમ્મી બતાવીશ. This is mummy. This mummy is made in our lab. हमने જે body donations આવતા હોય એમાંથી એક body આવું thin line select કર્યું. Now you can see the surface anatomy. This is sternal angle. તમારે હજુ તો વાર લાગશે આ બધું સમજતા. Abdominal cavity means knee joint na elevations, and this is clavicle. You can see whatever from the surface is called surface anatomy. So that is why this mummy is there. મમ્મી હમણાં આપણે થોડીક એમ્બાલ્મિંગની ને મમીફિકેશનની વાત કરીશું ત્યારે ફરી પાછું જોઈશું. And what we are doing dissections is in this dissection hall. Now you can see this is one of the best dissection hall. I'm really proud that I am part of this institute. This is in JS Ayurvedic College, run by, of course, Gujarat Medical Society. There are nearly 10 tables, all SS, and there are operation theater lights we are using. One of the best in India. That's not I am telling. People, those who are visiting are telling us that we have not seen dissection hall like this. We have cadaver lifting machines. See, I always insist on respect to the cadaver. કે આ જે કેડેવર હશે એ તમારું પહેલું પેશન્ટ છે, તો એને અમારા જમાનામાં જ્યારે કાઢતા હતા ત્યારે અડધા એપ્રન પલ્લી જાય, હાથ વતે કાઢે, સળિયા વડે. You'll have to share your PPT again, sir. Yes, I'll have to share it again. Something is happening to my, just a minute. Share screen. Okay. Yes, sir. We are able to see your screen, sir. Yeah, but which slide we were? Yeah. Yeah. So cadaver lifting machine was my innovation. We have innovated a machine which gradually lift, because we are keeping this cadavers. જે સ્ટુડન્ટ્સ ને કહું છું કે જે ડેડ બોડી છે એનું એમ્બાલ્મિંગ કર્યા પછી એને ફોર્મેલિન વાળા પાણીમાં ડુબાડી રાખવા પડે. એટલે એ ડુબાડેલા પાણીમાંથી બોડી બહાર કાઢીને આપણે દરેક વખત આ ટેબલ પર લાવવાનું હોય અને ત્યાં આપણે ડિસેક્શન કરતા હોઈએ. એટલે એવરી ટાઈમ જ્યારે આ કરવાનું હોય ત્યારે એનું રિસ્પેક્ટ જળવાય એટલા માટે આપણે જે નાયલોનના હેમોક કે છે, જે ઝૂલા બે ઝાડ વચ્ચે બાંધતા હોય છે ને, એવા હેમોકમાં હું બોડી રાખું છું અને એ હેમોકને સીધું મશીન જોડે જોડીને લિફ્ટ થાય છે. લિફ્ટ કરીને સ્લાઇડ કરીને પાછું ડ્રોપ ધીમે રહીને થાય. A cadaver lifting machine is the only unique thing in my college, and usually people are doing it in daylight or tube lights, but we have kept everywhere operation theater light. And of course you can see there is a TV. Whatever we are dissecting, we parallel show the PPT. એટલે કે એનું actual જે software છે એની ઉપર એ ભાગ બતાવીએ અને સાથે સાથે કમ્પેરિઝન એની કેડેવર સાથે કરીએ. અને દરેક સ્ટુડન્ટ્સને અમે હેન્ડ્સ ઓન આપીએ છીએ.
એટલે અત્યારે તો આ ઝૂમ પર છીએ, પણ તમે જ્યારે આવશો ત્યારે તમારે ગ્લોવ્સ પહેરવા પડશે, તમારે એપ્રન પહેરીને યુ વિલ હેવ ટુ કટ. અમે તમને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ આપીશું અને તમારે એ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, એ ડિસેક્ટ કરવાનું છે, જે વારાફરતી જેટલા લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય બધાની સાથે એ કરાવીએ છીએ. એટલે જ કહું છું કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇટ ઇઝ રિયલી પ્રિવિલેજ. So here my postgraduate students are doing, you can see this LED light, even we recently purchased LED light because OT light કરતા પણ વધારે sharp light છે એનું, અને we can dissect any smaller things. And yes, this is again operation theater lights, and we are doing excellent. These are the stools where all the students can sit. બધાએ ઊભા રહેવાની જરૂર નહીં, કારણ કે 2 કલાક સુધી આપણું ડિસેક્શન ચાલતું હશે એ વખતે પણ હું આ જ રીતે બોલ્યા કરીશ, ટીવી પર બતાવ્યા કરીશ, અને અમારી જોડે આ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકો આપણને હેલ્પ કરતા રહેશે. સો રિજિયોનલ એનાટોમી, આપણે જે વાત કરી કે આપણે જે ડિસેક્શન કરવાના છીએ એ રિજિયોનલ એનાટોમીના બેઝ પર કરીશું. તો કેવી રીતે કરીશું કે પહેલા સેમેસ્ટરમાં આપણે લોઅર લિમ્બ એટલે કે પગનું ડિસેક્શન કરીશું, અને એબ્ડોમન અને પેલ્વિસ એટલે પેટનું કરીશું. એટલે આપણે નીચેથી શરૂ કરીશું અને 2 રિજિયન ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં આપણે પતાવીશું. સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં પછી અપર લિમ્બ એટલે કે હાથ, થોરેક્સ એટલે કે છાતી, અને માથું અને નેક, હેડ એન્ડ નેક એન્ડ બ્રેઇન, આટલું ડિસેક્શન આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરીશું. અને એક કેડેવર 1 વર્ષ ચાલે, એટલે આપણે 2 બેચમાં કરતા હોઈએ તો વી આર યુટિલાઇઝિંગ 2 બોડીઝ. ઓકે, તમને સાથે સાથે એ પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ કેવી રીતે લેતા હશે, તમારી જોડે ડિસેક્શન કરાવીશું? ના, એવું ના હોય. એમાં અમારી જોડે આ એક બ્યુટીફુલ મ્યુઝિયમ અમે રિસન્ટલી ઇનોગ્રેટ કર્યું, અને વી હેવ નિયરલી 200 સ્પેસિમેન્સ. તમે આ જે જારમાં જુઓ છો, ધીઝ આર ઓર્ગન્સ. આ બધા ઓર્ગન એક્ઝામમાં મૂકેલા હોય. એટલે ફર્સ્ટ થિંગ તો વાયવા, તમને સવાલ પૂછતા હોઈએ. સેકન્ડ થિંગ ઓન સોફ્ટ ટિશ્યુ, જે ડિસેક્ટેડ કેડેવર છે એ પણ મૂક્યું હોય, અને એમાં કહીએ કે આ મસલ આઈડેન્ટિફાય કરી આપો. એ તમે ડિસેક્શન કર્યું હોય, તમે રેગ્યુલર આવ્યા હો તો જ તમને એ ખ્યાલ રહેશે. આ સ્પેસિમેન, ધીસ આર ધ સ્પેસિમેન, કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ સ્પેસિમેન, એટલે તમે એના ઉપરથી કરો. અને ઓસ્ટિયોલોજી તમને ત્યાં થિયરીમાં બોન્સ ઉપર શીખવાડશે કે આ ફીમર છે તો ફીમરનું હેડ છે, શાફ્ટ છે. એ રીતે આપણા બીજા ટીચર્સ જે છે એ તમને બોન્સ પણ શીખવાડે, કારણ કે બોન્સ શીખશો તો જ બધા એટેચમેન્ટ શીખવાના. અને ફિઝિયોથેરાપીમાં વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ સ્કેલેટન અને મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ. વિસરા એટલા અગત્યના નથી, જો કે બધું જ આપણે જોઈએ છે. ઇટ ઇઝ ગુડ ટુ નો એવરીથિંગ અબાઉટ બોડી, but we put more stress on musculoskeletal and neurological system. So what are the advantages? Yes, dissection of human cadaver is the proud privilege of medicals. એક વસ્તુ સમજો કે જે અમે સાથે સાથે હવે એ વાત કરું કે આ બોડી કેવી રીતે આવે છે અને હાઉ વી પ્રિઝર્વ, અત્યારે એ જાણવું એટ ધીસ મોમેન્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મેં કહ્યું એમ પહેલા તો અનક્લેમ બોડી, કે જે લાવારીસ મૃતદેહો મળતા હતા એના ઉપર કરતા હતા. પછી વચ્ચે એક ગાળો એવો આવ્યો કે ડેડ બોડી મળતા જ નહોતા, એટલે એક મૂવમેન્ટ ચાલુ કરી કે ભાઈ તમારું શરીર છે, તમે મરી ગયા પછી તમારા શરીરને બાળી મૂકો કે દાટી દો, એના કરતા ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર કે તમે જો મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સને તમારો દેહ આપશો તો તમને કંઈ ફેર પડવાનો નથી. યુ હેવ ઓલરેડી એચીવ્ડ હેવન. તો તમારા બોડી ઉપર લોકો શીખશે અને એ શીખીને એની પ્રેક્ટિસ જીવતા માણસો ઉપર કરશે, એન્ડ દેટ વિલ બી બેનિફિટ ટુ ધ મેનકાઇન્ડ. એટલે આવું છે. ઇવન મેં કેટલાક, ઇટ ઇઝ રિયલી ઓડ કે કોઈને એમ કેવું કે આવું કરજો, પણ હું ઘણા સિનિયર સિટીઝન ક્લબમાં ગયો, મેં લેક્ચર્સ પણ આપ્યા હતા,
અને ફોર્ચ્યુનેટલી બહુ જ લોકો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વાળા હોય છે. અને પછી એ મુવમેન્ટ એટલી સરસ ચાલી કે એટલા બધા ભણેલા ગણેલા લોકો, કેટલાય ડોક્ટર્સના પેરેન્ટ્સ કે ઇનલોઝ ને એ લોકો આપી જાય છે. તમને કદાચ એક બહુ સૌથી મોટો એક્ઝામ્પલ, ડોક્ટર CL પટેલ સાહેબ ચરોતર વિદ્યામંડળના ચેરમેન હતા. એમણે પોતાનો દેહ ત્યાંની આયુર્વેદિક કોલેજને ડોનેટ કર્યો, just to learn this action. So there are so many big people, very people educated and from good family, they are donating their body for our learning purpose. That's why I repeatedly tell, always keep respect of this body, because આ રીતે એક્સેપ્ટ કરવાની પણ અમે એ લોકોને એમના સગાને સારું લાગે, કારણ કે this is so noble donation કે આવા ડોનેશન જલ્દી મળતા નથી હોતા. અને કોઈ એવો સરસ વિચાર કરીને આપણી જોડે આવ્યું હોય કે એનું બોડી લઈને આવ્યું હોય, ત્યારે અમે બધા સ્ટુડન્ટ્સને ભેગા કરીએ, એ દેહને અમે ફૂલહાર કરીએ, દરેક સ્ટુડન્ટ્સની જોડે એની પાસે ફૂલ મુકાઈએ અને પ્રાર્થના કરીએ કે થેન્ક્સ ટુ ધ ગોડ, થેન્ક્સ ટુ ધીસ સોલ કે જેણે આવું વિચાર્યું, અને થેન્ક્સ ટુ ઓલ ધ રિલેટિવ્સ. આટલું એક મેન્ટેન કરીએ છીએ પ્રોટોકોલ્સ, અને એના લીધે અમારું જે ડોનેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી એનાટોમી ડિપાર્ટમેન્ટની મૂડી, આ મેં તમને હોલ બતાવ્યો કે જે કંઈ બતાવ્યું એના કરતાં પણ cadavers is the basic thing which we should have in enough number, then we can proceed for this. તો એ રીતે બોડી આવી જાય. જ્યારે એક ડિફરન્સ સમજવો જોઈએ કે વોટ ઇઝ બોડી એન્ડ વોટ ઇઝ કેડેવર. દેહ આવે ત્યારે તો ઘણી વખત તો એને છેલ્લી રિચ્યુઅલ્સ કરી હોય, ચાંદલો હોય, મોઢામાં તુલસીનું પાંદડું હોય, થોડું પેલું ગંગાજળ કે ઘી કે એવું પણ હોય છે. તો that shows કે આ માણસમાં લાઈફ હતી હમણાં સુધી, અને જસ્ટ he departed his soul. એ પછી what we are doing, બધાને દર્શન ને બધું મેં કહ્યું એમાં ફૂલ ને બધું કર્યા પછી એ કેડેવરને અમે જુદા લઈ લઈએ, and then we ask relative never ever visit again. કારણ કે પછી જે કરીએ છીએ એ એના પ્રિઝર્વેશનનું, એટલે એની આર્ટરી ખોલીને, નસ ખોલીને, જેને આપણે ધમની કહીએ છીએ, બધા 12th-12thના સ્ટુડન્ટ્સ છે એટલે સમજે કે ધમનીમાં કાણું પાડીને એમાં 5 થી 7 લીટર પાણી ફોર્મેલિન વાળું, અને there are mixture of things, એ ફ્લુઇડ અંદર પુશ કરીએ જે એના દરેક સેલ સુધી પહોંચી જાય. that is called embalming. એ એમ્બાલ્મિંગ થી બોડી પછી પ્રિઝર્વ થાય. એટલે આ પ્રિઝર્વ કરેલું બોડી પછી એને અમે પેલી ટેન્કમાં મૂકી દઈએ. પણ જ્યારે લાઈફ હોય ને જે ગ્લો દેખાતી હોય એના ફેસ પર, અને પછી કેડેવર બની જાય ત્યારે બ્લોટઅપ થઈ જાય ને, આખી બોડીમાં આટલું ફ્લુઇડ ગયું 5-7 લીટર, એટલે બ્લોનઅપ થઈ ગયું હોય, અને પછી એનું લુક બદલાઈ જાય, એટલે અમે રિલેટિવ્સને પછી જોવા ના દઈએ. એન્ડ દેન પછી તો આપણે પાર્શિયલી ધીમે એને કટ કરતા હોય. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એમ્બાલ્મિંગ. સેકન્ડ પ્રોસેસ જે આપણે વાત કરી હતી કે મમીફિકેશન, કોઈ પાતળો બોડી હોય એમાં 2-3-4 લીટર પાણી નાખીને એને પ્રિઝર્વ તો સેમ રીતે કરીએ. Then we paint the body with the oil. There are special oils. અને પછી એ બોડીને તડકામાં મૂકીએ. પણ તડકામાં it is open to environment, એટલે અમે એક નેટ વાળો બોક્સ બનાવ્યું છે કે જેથી એના ઉપર કોઈ બર્ડ કે કોઈ જીવાત ન જાય, અને એ રીતે એને સૂકવવામાં આવે. એને નીચે પણ ફ્લોરથી ઊંચે રાખીએ જેથી કીડીઓ ના ચડી જાય. મીન્સ બધી રીતે એ બોડીને સાચવીને એને ગ્રેજ્યુઅલી ડિહાઇડ્રેટ કરીએ, અને ઓઇલ ચોપડતા જઈએ, ઉલટાઈએ, છતું કરીએ. ઇટ ટેક્સ નિયરલી 2 months જો થિન લીન બોડી હોય તો, અને that too in the month of April or May. એટલે એક અમે આ રીતે કેડેવર સેક્રિફાઈસ કરીને એનું મમીફિકેશન કર્યું, અને એ મમીફિકેશનના લીધે સરફેસ એનાટોમી શીખવાડવામાં બહુ સારું રહે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્મોલ સ્ટોરી કે તમને વિચાર આવતો હશે કે કેડેવર કેવી રીતે આવે, કેવી રીતે એનું પ્રિઝર્વ કરતા હશે. વી કેન પ્રિઝર્વ ધ કેડેવર લેટર ઓન. એકવાર એમ્બાલ્મિંગ થઈ જાય then we can keep it for years together. 2 વર્ષ જેવું તો આરામથી, અત્યારે તો 2 વર્ષે વપરાઈ જ જાય છે,
નવા બોડી આવતા જાય એમ જૂના બોડી વાપરતા જઈએ છીએ. એટલે that is the thing. Okay, what is the advantage? Dissection શું કરવા કરવું? અત્યારે સોફ્ટવેરનો જમાનો છે, તમને ત્યાં કોલેજમાં બેઠા પણ બતાવી દે કે જો આ રીતે, but that doesn't give that feel. તમે અહીંયા તમે બોડીને ટચ કરશો, તમે એને કટ કરશો કે સ્કિન કેવી રીતે કપાય છે, અથવા તો ટેન્ડન કેવું ફીલ થાય છે, આર્ટરી કેવી ફીલ થાય છે, નર્વ કેવી ફીલ થાય છે, વેઇન કેવી ફીલ થાય છે. યુ કેન feel all the organs. Acha, liver. So you can see liver from all around. Any પાચે surfaces જુઓ, એના angle જુઓ, એનું gallbladder જુઓ, એની connectivity જુઓ. આ બધું તમે જ્યારે જુઓ ત્યારે જ ખબર પડે. અને એમાંથી પછી એ ઓર્ગન જ્યારે કાઢવાનું હોય, તમને I am really till date amazed કે કુદરતે કેવી રીતે અંદર ગોઠવ્યું છે. એક વસ્તુ એટલી સુંદર રીતે ગોઠવી છે કે કોઈ સ્પેસનો વેસ્ટેજ નથી અને છતાં બધું વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ છે. એટલે that only you have to see in person. And when all dissection are banned, see the જીવદયા આવ્યા, નહીં તો અમે pre-science માં frogના dissection કરેલા. Pre-medical, when I was studying, there was a year called pre-medical. એ વખતે albino rats, પછી earthworm, પછી cockroaches, આ બધાના dissection કરતા હતા. અચાનક મેડમ મેનકા ગાંધીને થયું કે ના ના, શીખવા કરતા જીવ બચાવવો અગત્યનો છે. એટલે એનિમલ dissection ban થઈ ગયા. Fortunately, human dissection આપણે કરીએ છીએ. The highest life on the earth we can dissect. That is the good part. And we are dissecting for the humanity, for the sake of humanity. કે કેટલી, અને એક વસ્તુ ખાસ કહીશ કે આ બધા ડેથના કારણ લઈને આવ્યા હોય છે. ઘણા અલગ અલગ કારણ હોય છે અને એ કારણ કેટલીક વખત આપણને ખબર પડે. બાયપાસ સર્જરી થયેલા પેશન્ટ આવ્યા હોય તો we can see the even bypass suturing and graft inside the heart. So these are the advantage of dissecting the body. And see, I already told that respect to the donated body, it is the best donation we receive for this very noble cause. So always આ ગોખી રાખજો. એટલા માટે જ જ્યારે તમે એનાટોમી ડિસેક્શનમાં આવો ત્યારે કોઈ ફોટોગ્રાફી એલાઉડ નથી. ડેડ બોડી સાથે કોઈ પણ જાતની મશ્કરી એલાઉડ નથી. ઘણી વખત હું દરેક વર્ષે કહું છું કે this is proud privilege. Don't take it as a just કે ભાઈ અમે તો ડોક્ટરો, અમે તો માણસ કાપીએ, અમે તો ડેડ બોડી કાપીને પછી કેન્ટીનમાં જઈને ચાય પીએ. બહાદુરી કરવાનો વિષય નથી, આ રિસ્પેક્ટ લેવાનો વિષય છે. આ તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. એમાં અત્યારે ઓનલાઈન જ્યારે હું ડિસેક્શન કરતો હોઉં છું ત્યારે પણ કહું છું કે ભાઈ ભૂલે છું કે બીજાને ના બતાવશો. આ કઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે પ્રદર્શિત કરાય, કે જેના માટે અભિમાન લેવાય, ગૌરવ લેવાય, અભિમાન ના લેવાય. એટલે ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટ ધોઝ ડોનેટેડ બોડી. Yes, difficulties. Every advantage has some difficulty. હવે શું ડિફિકલ્ટી આવશે હું તમને પહેલેથી એટલા માટે કહેવા માંગુ છું કે તમે એની તૈયારી કરો. એનાથી ગભરાઈ જાઓ એટલા માટે નથી કહેતો. ટર્મિનોલોજી. See, whole anatomy, those who all the students are, there may be some from English medium, some from Gujarati medium, but the anatomy terminology is equally difficult for all of them. કારણ કે મોટાભાગના શબ્દો ગ્રીક, લેટિન અને એન્શિયન્ટ લેંગ્વેજમાંથી આવેલા છે. કેટલાક સંસ્કૃતના પણ શબ્દો આવેલા છે. એટલે ઇનિશિયલી તમને ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ વન્સ એક શબ્દ તમે પકડ્યો તેના સરાઉન્ડિંગમાં બધા શબ્દો એવા જ હોય. Once you know the femur, then you know the femoral vein, femoral artery, femoral nerve, femoral triangle, femoral sheath, everything. Means it is one-time difficulty which you can come over. And see, the syllabus is lengthy, so you will have to learn fast. અને એટલા માટે જ હું અત્યારથી જ કહું છું કે તમે એક ગ્રુપમાં ડિસ્કશન કરો,
એ જ એકમાત્ર રીત છે કે જલ્દીથી એનાટોમી યાદ રહે. એનાટોમી ઇઝ નોટ કે ગોખીને યાદ કરી દીધું કે લખીને યાદ કરી દીધું. યુ વિલ બી કન્ફ્યુઝ બિટવીન મેની ટર્મિનોલોજી. તો એકબીજા સાથે બોલીને ડિસ્કસ કરીને ગ્રુપ ડિસ્કશનથી એ આવે છે. એન્ડ કન્ટિન્યુટી ઇઝ મેન્ડેટરી. તમે એક ડિસેક્શન આયા, એક ગાયબ થઈ ગયા તો નેચરલી એ જે ડિસેક્શન ગયું એમાં તમારી કન્ટિન્યુટી જતી રહે. એટલે only way to make it easy, come regularly, come see the dissection regularly, and that is the most difficulty. આ જે છે એની સાથે સાથે મેં તમને એના સોલ્યુશન પણ કહ્યા છે. સો નમસ્તે, થેન્ક્સ, આ બંને બતાવું છું. સો yeah, thank you very much. Now anything from your side, madam? Sir, thank you so much for portraying such a vivid as well as a realistic image of a human body for our participants, as well as for highlighting the importance of surface anatomy and about palpation for a physical therapist. Yeah. Participants, the forum is open for questions. We have already received few questions, sir. One of the questions which the students has asked, as you have highlighted beautifully the process of donation which you receive of human body. So if somebody wishes to donate a body or an organ, what is the process one should go through? Yes, very good question. And that's we are facing day in and out. Many people are coming and we have a form, જેને સંકલ્પ પત્ર કહીએ છીએ, કે એને બોડી ડોનેટ કરવું છે એનો સંકલ્પ. જો એ વ્યક્તિ જીવિત હોય તો. પણ કેટલીક વખતે ડેડ બોડી ડેથ થયા પછી આવે, અથવા તો કોઈ સિરિયસ છે ને એના સગા કે અમારે આપવું છે. There is only the one thing we have to check is its viral status. HIV virus, HCV virus and HBsAg virus થી infected છે કે નથી. કારણ કે these are the virus which are also remain during the even after death also. તો જ્યારે પણ એમ્બાલ્મિંગ કરીએ ત્યારે આવનાર વ્યક્તિને રિસ્ક છે કે નહીં, એટલે આ 2-3 ટેસ્ટ કરીએ અને સંકલ્પ પત્ર ભરીએ છીએ એના ફોટા સહિત, એના સગાના સહી સહિત. And those forms are available at my office in Mahagujarat as well as in Ayurvedic hospital also. Sir, આ પ્રોસેસ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે? આ પ્રોસેસ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે? Of course, કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે. અત્યારે થોડીક મુશ્કેલી છે. કોરોના ડેડ બોડી નું ડિસ્પોઝલ એ ગવર્મેન્ટે નક્કી કરેલું છે અને કોરોનાના પેશન્ટ ગવર્મેન્ટ પોતે જ લઈ જાય છે અને એનો બરિયલ કે ફ્યુનરલ કરે છે. એટલે it is not for corona patient. Sir, we have received one more question. As you have described the dissection process very beautifully, so one of the students had a query that if I wish to learn this dissection, which is a practical skill, especially identifying the joints, identifying the bone or the other landmarks, how they can do it out of the laboratory setting? There is no way out of laboratory. Everyone is not allowed to do dissection on human cadaver. Human cadaver is a special thing, so you have to have a license to do that. You have to have a dissection hall to do it there. Yes, osteology, you can keep the bones with you. And nowadays the fiber bones are also available. Osteology you can learn, but cadaveric dissection you cannot do outside the laboratory. Thank you so much, sir, for such an enlightening sessions and giving us a very beautiful picture of the dissection hall as well as the dissection parts of a human body. Okay, thank you, Vidhi. And actually, I was afraid that what to say and what not to say, but I think students are happy and. Yes, sir, we definitely are. Especially, you were in position to give us a very beautiful history belonging to our anatomy course. Yeah. Okay, thank you, Bala sir. Thank you, sir. Bye. Is Prakash? Ratan. I'm Ratan, sir. Hi, Ratan. Hi. Yes. Okay, bye, Vidhi. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. I thank all the participants for being with us in today's physiotherapy aspirant program. We will see you tomorrow for the next sessions. So have a good day. Bye-bye.